जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु आचार्य क्षेत्र मोहन पंडित आपण को आ गोटे ज्योतिष भित्तिक कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँच। यही कार्यक्रम रे आमे नूतन पंजिका विषय जानिबा एवं द्वादश राशि आय व्यय विषय जानिबा जहाँकि पणा संक्रांति आगु आसुची से दिन ठारू आमर मेष संक्रांति नूतन वर्ष आरंभ हेब जहाँकि से दिन मध्य पंजिका घर मानक पूजा होता है और पणा संक्रांति को आम बहुत मान्यता हिसाब से पालन कर कार्यक्रम आरंभ करवा। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय आदित्य नारायण। तेबे पंजिका पठन आरंभ करिबा। तेबे यही पंजिका आमर शंकर को पचारुछंती माता पार्वती कैलाश शिखर रे ये पंजिका श्रवण रे कौन लाभ हुए एवं पंजिका कहीं श्रवण करिया कथा से विषय से पचारुछंती एवं से वृत्तांत आम पाठ करिबा। कैलाश शिखर सीनं गौरी पुच्छति शंकरं अधुना ब्रूहि मे नाथ नव पंजी शुभाशुभम। श्री शंकर उवाच शंकर बा देवदेव महादेव कौन कहते शुणा। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि नव पंजी शुभाशुभम जस्य श्रवण मात्रेण दिव्य ज्ञान लभे नर। अर्थात यही पंजिका जदि कई श्रवण करुचंती तेबे श्रवण मात्र के ही तांकर दिव्य ज्ञान लाभ होता है से नरंकर। ग्रह विप्र मुखात सर्वे शृणुया नव पंजिका तत्फल लभते न्यूनं पंजिका श्रवणेन च। अर्थात ग्रह विप्र बा दैवज्ञ ब्राह्मण जो माने ज्योतिषी पंडित से मानक मुखरु ही यह शुणिबा उचित जहा फल रे बहुत किछि शुभ फल श्रवणकर्ता को मिली थाए। गंगादि तीर्थ के स्नात्वा जत्फल लभेत नर तत्फल लभेत नूनं पंजिका श्रवणेन च। अर्थात गंगादि आदि तीर्थ रे आमे स्नान कले जो फल लाभ करिताऊ से सम कक्ष फल आमे नूतन पंजिका श्रवण कले मिली थाए जहाँकि केवल ग्रह विप्र बा दैवज्ञ ब्राह्मण ज्योतिषी मुखर ही शुणा उचित। ग्रह विप्राय दातव्य फलं भोजन सवस्त्रकं शक्ति तो दक्षिणा देयति दैव पुरोहितं। ताहले ए ग्रह विप्र को निजर सक्षम हिसाब रे फल आ दक्षिणा इत्यादि दान करंतु निजर शक्ति हिसाब रे एही दैवज्ञ बा दैव पुरोहितं। तापरे आमे जानिबा जे पालक समाचार किसी जानिबा। श्री श्री दिव्य सिंह देवंकर यह 69 और 71 अंक चलिबो ए वर्ष रे। तापरे कोन श्री शालिवाहन शताब्द 1948 विक्रमादित्य द्वितीय 2083 संबत और श्री उत्कल सन 1433-1434 साल चलिबो। श्री स्वतंत्र उत्कलदा 90-91 वर्ष। तापरे कोन ना कली अहर्गण दिन 8,72,574 दिन। तेबे भारतीय काल गणना अनुसार कलिजुगर संबत प्रचलन अच्छी 4 जुगर कलिजुगर मान 4,32,000 वर्ष। सिद्धांत ज्योतिष गणना अनुसार कलिजुगर संबत आउ आरंभ
3102 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଫେବୃଆରୀ ତା 18 ତାରିଖ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ତା 18 ତାରିଖକୁ 5127 ବର୍ଷ ଅତୀତ ହେଲାଣି ବା ବିତିଗଲାଣି। ଅବଶିଷ୍ଟ 4,26,873 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏହି ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 5,251 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 5,127 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାମକ ସମ୍ବତ୍ସର ଓ ସନ 2026 ମଇ ତା 16 ତାରିଖ ପ୍ରାତଃ ଘଣ୍ଟିକା 7:11 ସମୟରେ ନୂତନ ସମ୍ବତ୍ସର ରୌଦ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ପବିତ୍ର ବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଗ୍ରହମାନେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। କଣ ନେବେ? ଗଣିତାଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତାଙ୍କର ଫଳ କଣ ହବ ନା ଗଣିତାଧିପତି ଜୀବ ଯତ୍ର ସମ୍ବତ୍ସରେ ଭଗବତ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ବ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ଶୁଭ କର୍ମ ବିବର୍ତ୍ତନ। ତାହେଲେ ଗଣିତାଧିପତି ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଶୁଭ କର୍ମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେହିପରି ପାଳକାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ରହିଥିବାରୁ କଣ ନା ପାଳକାଧୀଶ ମହି ସୁତ ଲୋକସଙ୍ଗ ହୁତାହୁଁ ହିଂସ୍ରଜୀବ ଭୟଂ ଦୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଞ୍ଚ ତଥା ପତେତ୍। ତେଣୁ ହିଂସ୍ର ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଭୟ ବଢିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେହିପରି ବୁଧ ପ୍ରତିପାଳାଧିପତି ଥିବାରୁ ବୁଧଙ୍କ ଫଳ କଣ? ଶସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସୁଦୃଷ୍ଟିଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧୟଶ୍ଚ ପ୍ରତିପାଳକା ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଚକୁଳେଶ୍ଚେତ ପ୍ରତିପାଳକା। ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସୁବୃଷ୍ଟି ଏସବୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ରାଜା ଦିଏ ନୟନ କଣ ରହିଛି ନା ରବି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧ ଛାୟାସୁତ ପୁରୋହିତ ପରୀକ୍ଷକ ଧରାସୁତ କରଣ ଦେବ ଜାନିତାତ୍ ଡଗର ନିଶନାଥଶ୍ଚ ଗୁରୁ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଭବେତ୍ ତାଡ଼ନୀୟ ଦିବାକର ବୁଦ୍ଧ ତୀର୍ଥ ରକ୍ଷକ। ଅର୍ଥାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ତେଣୁ କଣ ହବ ନା ବନ୍ଦ ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରଜାପୀଡା ଚକ୍ଷୁରୋଗ କରାତୋଷତ ନୃପାଣାଂ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତସ୍ୟ ରାଜନଚ ଦିବାକର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରବି ରାଜା ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଫଳ କଣ ରହିବ ନା ପ୍ରଜାଙ୍କର ମନ୍ଦ ବୃଷ୍ଟି କମ୍ ବୃଷ୍ଟି ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଓ ନୃପାଣାଂ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତସ୍ୟ କିଛି ଶସ୍ତ୍ର ଆଘାତ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧ ଫଳଂ ନୃଣାମୋରୋଗ୍ୟଂ ବୁଦ୍ଧଶ୍ଚ ସର୍ବଶ୍ଚ ସର୍ବଦେବେଶ ସୁମଙ୍ଗଳ ଯସ୍ମିନ୍ ସମ୍ବତ୍ସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୟାତ୍ ଭବେତ୍ ଯଦି। ତାହେଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ସେପରି ପୁରୋହିତ ଶନି ଫଳଂ ବୃଷ୍ଟି ହାନି ପ୍ରଜାପୀଡା ଗଜବାଜି ଚ ବିନାଶଂ ଅଗ୍ନିଭୟ ଚ ସନ୍ତପ୍ତ ପୁରୋଧା ସମ୍ବତ୍ସରେ ଶନି। ତାହେଲେ କିଛିଟା ଅଗ୍ନିଭୟ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟି ହାନି ପ୍ରଜାପୀଡାଙ୍କ ଲାଗି ଏସବୁ କିଛିଟା ରହିବ। ପରୀକ୍ଷକ ମଙ୍ଗଳ ଫଳଂ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଜାନାଶ ବିହାରେ ସ୍ୟାତ ଉପଦ୍ରବ ଅପଘାତ ବିନାଶଶ୍ଚ ଭୂମିକମ୍ପ ଭୟ ଭବତ୍। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷକ ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧିର କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କରଣ ଶୁକ୍ର ଫଳଂ କରଣ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟେ ଚ ବୀଜାନାଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଂ ନାନା ସତ୍କର୍ମ ଯୋଗୀ ଚ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ସମାଦର। କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଆଦର ବଢିବ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଡଗର ଚନ୍ଦ୍ର ଫଳଂ ଯସ୍ମିନ୍ ସମ୍ବତ୍ସରେ ନୂନଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଭବେତ୍ ଡଗରଃ କୁର୍ଯାତ୍ ଶସ୍ୟାନ୍ୱତା ପୃଥ୍ୱୀ ନୟ୍ୟତେ ଚାପି ମାନବ। ଶସ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।
ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିଷୀ ପଣ୍ଡିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଫଳ କ'ଣ ରହିବ? ବିଦ୍ୟାଲାଭ ବ୍ରାହ୍ମଣାଞ୍ଚ ଶୁଭକର୍ମ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ନୃପାଣାଞ୍ଚ ସଦା ସଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଶ୍ଚ ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ବା ଦୈବଜ୍ଞଙ୍କର ଇଏରେ ବୃହସ୍ପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ କର୍ମ ଦେଖା ଦେବ। ସେହିପରି ତାଡ଼ନ୍ୟ ରବି ଫଳ ରକ୍ତପୀତଂ ଭବେତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଶୁଷ୍କ ବାତ ଜନକ୍ଷୟ ଶସ୍ୟହାନି ଭୟ ରୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଶ୍ଚେତ ତାଡ଼ନ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଡ଼ନ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିତ୍ତ ରକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତତ୍ସହିତ ଶୁଷ୍କ ବାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ଦେବ ଓ ଶସ୍ୟ ହାନିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହିପରି ଅର୍ଥରକ୍ଷକ ବୁଦ୍ଧ ଫଳ ଯତ୍ର ସମ୍ବତ୍ସରେ ନ୍ୟୁନଂ ସୌମ୍ୟସୂତ ଚାର୍ଥ ରକ୍ଷକ ସବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ ସର୍ବ ଦେଶାନି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ଅର୍ଥରକ୍ଷକ ଯେହେତୁ ବୁଧ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆସ୍ଥାନ ରକ୍ଷଂ ଶନି ଫଳଂ ଆସ୍ଥାନ ରକ୍ଷକ ଦ୍ରବିସୂତୋ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମହାମାରୀ ଚ ମ୍ଲେଚ୍ଛାନାଂ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରଜାନାଂ ଦୁଃଖ ବର୍ଦ୍ଧନଂ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମହାମାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେବ ଆଉ ମ୍ଲେଚ୍ଛାମାନଙ୍କର ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିହାରୀ ମଙ୍ଗଳ ଫଳଂ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିହାରୀ ରହିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବିସ୍ଫୋଟକ ଘୁନ୍ତ ଭୟଂ ମହାମାରୀ ଜନକ୍ଷୟ ଭୂକମ୍ପ ଶସ୍ୟ ହାନିଶ୍ଚ ଭୌମଶ୍ଚେତ ପ୍ରତିହାରୀ। ତେଣୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ମହାମାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦଣ୍ଡକାର ଶୁକ୍ର ଫଳଂ ଯତ୍ର ସମ୍ବତ୍ସରେ ନ୍ୟୁନଂ ଦଣ୍ଡକାର ଭବେତ୍ ଶୁକ୍ର ଚ ସତସଙ୍ଗ ଜଗତେ ନରା ବିଜ୍ଞାନାଂ ବିତ ବିବର୍ଦ୍ଧନମ୍। ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆୟବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଙ୍କର କ'ଣ ଆୟବ୍ୟୟ ରହିବ। ତେବେ ଦୁଇଟା ମତ ଆମର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଷ୍ଟତରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଂଶତରୀ ମତରେ ଆୟବ୍ୟୟ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ରାତ୍ରିରେ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦିବସରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟତରୀ ମତଟା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତେଣୁ କ'ଣ ରହିବ ଆୟ? ମେଷ ରାଶି ଆୟ 2 ବ୍ୟୟ 3 ସ୍ଥିତି 0। ବୃଷ ରାଶିର ସେପରି ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି 0। ମିଥୁନ ରାଶି ଆୟ 14 ବ୍ୟୟ 4 ସ୍ଥିତି 10। କର୍କଟ ରାଶିର ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 4 ସ୍ଥିତି 4। ଏବେ ସିଂହ ରାଶିର ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 2 ସ୍ଥିତି 9। କନ୍ୟା ରାଶିର ସେହିପରି ଆୟ 14 ବ୍ୟୟ 4 ଏବଂ ସ୍ଥିତି 10 ରହିବ। ସେହିପରି ତୁଳା ରାଶିର ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି 6। ସେହିପରି ବିଛା ରାଶିର ଆୟ 2 ବ୍ୟୟ 3 ସ୍ଥିତି 0। ଧନୁ ରାଶିର ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି 0। ମକର ରାଶିର ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 3 ସ୍ଥିତି 5। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 3 ସ୍ଥିତି 5। ମୀନ ରାଶିର ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି 0। ଏହା ଥିଲା ଅଷ୍ଟତରୀ ମତରେ। ସେହିପରି ବିଂଶତରୀ ମତରେ 12 ରାଶିଙ୍କର ଆୟବ୍ୟୟ କ'ଣ ରହିବ? ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଦିବସରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ରାତ୍ରିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ମେଷ ରାଶିର ଆୟ 14 ବ୍ୟୟ 2 ସ୍ଥିତି 12। ମିଥୁନ ରାଶିର ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି 3। ବୃଷ ରାଶିର ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି 3। ମିଥୁନ ରାଶିର ଆୟ 14 ବ୍ୟୟ 14 ସ୍ଥିତି 4। କର୍କଟ ରାଶିର ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 3 ସ୍ଥିତି 5। ସିଂହ ରାଶିର ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 2 ସ୍ଥିତି 9। କନ୍ୟା ରାଶିର ଆୟ 14 ବ୍ୟୟ 4 ସ୍ଥିତି 10। ସେପରି ତୁଳା ରାଶିର ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି 3। ବିଛା ରାଶିର ଆୟ 14 ବ୍ୟୟ 2 ସ୍ଥିତି 12। ଧନୁ ରାଶିର ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 4 ସ୍ଥିତି
7 ମକର ରାଶିର ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି 0 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି 0 ମୀନ ରାଶିର ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 4 ସ୍ଥିତି 7। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା ନବପଞ୍ଜିର ଶୁଭାଶୁଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଅଷ୍ଟତରୀ ଏବଂ ବିଂଶତରୀ ହିସାବରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କିଛି ଆହୁରି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ପାଇଁ ଏବଂ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରହୁଛି ତେବେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ପଣ୍ଡିତ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 7978276870। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ।